자, 지난 시간에는 우리가 어디까지 했냐면요. And the final idea here, the final action you need to take is something that I call direct connect. So, direct connect에 대해서 이제 얘기할 거라고 하면서 what does this mean 하면서 끝냈습니다. 그래서 오늘은 이제 그 다음 문장 Well, most people learning a second language sort of take the mother tongue words that take the target words and go over them again and again in their mind to try and remember them. 여기부터 들어보겠습니다. What does this mean? Well, most people learning a second language sort of take the mother tongue words and the target words and go over them again and again in their mind to try and remember them. Really inefficient. 자, 여기까지 들었습니다. 그래서 well, most people learning a second language. 그러니까 대부분의 사람들은 그 제2외국어를 배우는데요. A sort of take, 일종의 그 take the mother tongue words. 그러니까 우리가 모국어죠. 모국어를 일단 그 일종의 모국어 같은 거를 먼저 우리가 생각하게 된다는 겁니다. Take the target words and go over them again and again in their mind. 그러니까 다시 말해서 우리가 제2외국어를 배울 때 이미 그 모국어를 알고 있기 때문에 그 모국어에 대한 생각이 계속 맴돈다는 거죠. Over and over again. 그래서 그러한 모국어, 우리나라로 치면 한국어가 영어를 배울 때 먼저 생각난다는 거죠. 그러니까 한국어가 자꾸 생각나는데 이런 것이 계속 문제가 된다는 얘기죠. 그래서 to try and remember them. 그래서 그런 것들이 계속 계속되고 그 다음에 그런 것들을 기억하게 된다는 거죠. 그래서 어떻게 해요? Really inefficient. efficient이 굉장히 효율적인데 inefficient. 그래서 inefficient하다는 얘기죠. 여기 지금 화면에 보인 것처럼 fire면 이 중국어로 불화자가 자꾸 생각난다는 거죠. 그리고 그것을 translate, 번역하는 그런 과정을 갖기 때문에 효율도 떨어지고 우리를 자꾸 힘들게 한다는 얘기죠. 그 다음 문장 들어보겠습니다. What you need to do is 부터 듣겠습니다. What you need to do is realize that everything you know is an image inside your mind, it's feelings. If you talk about fire, you can smell the smoke, you can hear the crackling, you can see the flames. 여기까지 듣겠습니다. 그래서 what you need to do is realize. 당신이 해야 될 것은 뭐냐면 대디아를 아는 겁니다. realize가 무엇을 알게 되다라는 건데요. everything. 어떤 everything이 you know is everything you know. 당신이 아는 모든 것들은 an image. 이미지 이렇게 지금 여기 동영상 화면 보시면요. Same box, different paths and fire. 그래서 이런 이미지, 사진으로 남는다는 거죠. 그러니까 단어라는 게 원래 그 abstract해서 예를 들어서 이게 뭐 specific한 그 정보가 있는 게 아니고 단어라는 것은 사실은 굉장히 모호한 거죠. 그죠? 우리가 만든 거잖아요. 불이라는 이름을 붙여준 거잖아요. 근데 불의 원래 의미는 뭐야? 그 활활 타오르는 그 그림. 사람 머릿속에는 그 활활 타오르는 그 불 그림. 그걸로 남는다는 거죠. 그래서 그런 것들이 머릿속에 저장되는 것이 이제 그 프로세스라는 거죠. 그런 언어를 할 때 우리가 그 단어 뜻이 아니라 그 이미지로 남는다는 거죠. 그래서 it's a feeling. 그래서 그런 것들은 이미지고 느낌이다. 이런 얘기인데요. 그래서 if you talk about fire, 당신이 만약에 불에 대해서 얘기한다면 you can smell the smoke. 그 연기의 그 냄새라든가 you can hear 아니면 그 따닥따닥거리는 소리 같은 것이 나는 그런 불이 장작탈 때 나는 소리 같은 것들이요. 그것은 이제 crackling. 이게 따닥따닥하는 소리가 난다는 건데 그 crackling, 그 장작탈 때 나는 소리라든가 그 연기의 냄새라든가 이런 것들이 연상된다는 얘기죠. 그런 것들이 이제 흔히 어떤 언어든지 상관없이 그렇게 된다는 거고, 그래서 you can see the flames. flames라는 것은 이제 불 모양이요. 이거 flame이라고 합니다. 불 모양이요. 이런 것들. 그러니까 이런 이미지가 연상된다는 거죠. 느낌, 냄새, 아니면 이런 그림 이런 것들이 연상되지. 불하면 불이라는 것은 뭐 온도가 높아지면 나는 것으로 뭐 이런 것이 머릿속에 전혀 떠오르지 않고 이미지, 눈에 보여지는 것들이란 얘기죠. 그래서 so what you 그 다음 문장이 so what you do is 부탁 듣겠습니다. So what you do is you go into that imagery and all of that memory and you come out with another pathway. So I call it same box, different path. 그래서 so what you do is 당신이 해야 될 건 뭐냐면 is you go into that dia로 들어가래요. that dia가 뭐냐면 imagery, 그거 연상하는 거예요. 그 다음에 all of that memory, 당신의 모든 기억들, 그리고 당신이 you come out with 그 생각나는 것들, 떠올리는 것들, 그런 것을 이제 다른 길로 이제 다른 길을 가지고 이제 이런 것들을 하라는 얘기예요. 그러니까 다시 말해서 이 사람이 앞에 얘기했던 것처럼 어떤 뭐 단어의 뜻이라든가 이런 것들을 memorize, 그러니까 그 외우려고 하지 말고 그런 어떤 이미지라든가 냄새라든가 소리라든가 시각적인 것을 생각하는 그러한 길로, 그러한 다른 길을 한번 선택해보라 이런 얘기입니다. with another pathway. 그러니까 다른 길을 가지고 한번 이런 것들을 해보세요 이런 얘기입니다. 그러니까 느끼라는 걸 계속 강조하고 있습니다.
그래서 다음 문장 So I call it same box, different paths부터 듣겠습니다. The flames. So what you do is you go into that imagery and all of that memory and you come out with another pathway. So I call it one same box, different path. You come out that pathway and you build it over time. You become more and more skilled and just connecting the new sounds to those images that you already have and to that internal representation. 예, 그래서 여기까지 들었습니다. 그래서 So I call it same box. 그래서 이 사람이 뭐라고 불러요? 그걸 same box라고 부르고 different pathway. 그 같은 상자 다른 길 이렇게 부른답니다. 그래서 you can come out, you come out of that 이하를 떠올릴 수 있겠죠. 그러한 길을 떠올릴 수 있다는 얘기죠. path 지금 여기 그림 보이세요? pathway 이렇게 만약에 fire가 들어오면 이미지로 보라는 거죠. 여기 지금 불그림이 있죠. 그래서 이 Chinese 그 다음에 English가 있지만 결국 머릿속에 있는 것은 똑같은 이미지이죠. 그렇죠? 그러니까 영어 따로 중국어 따로 한글 따로 이렇게 있지 말고 어떤 언어가 들어오든지 그 언어나 단어와 그 이미지랑 같이 합쳐버리라는 거죠. 그러면 머릿속에 있는 뜻은 하나인 거예요. 그죠? 그 사진, 이미지, 냄새는 단어는 다르지만 하나밖에 없는 거죠. 뜻이 그 불그림 그거밖에 없는 겁니다. 그러니까 그렇게 하면 좀 더 낫다 이 얘기를 하는 거고 그래서 you build it over time. 그 시간을 갖고 그런 것을 이제 만들어 보라는 얘기죠. 머릿속에 그런 이미지 연상을 하라는 거죠. 그래서 you come more and more skilled. 그래서 more skilled 되면 at just connecting to 뭐랑 연결된다고 새로운 단어의 뜻이 those image 이런 이미지랑 연결된다고 connect A to B. 이게 보이세요? 구조가? 이렇게 되는 거죠. 그래서 이 이미지라는 건 어떤 이미지요? You already have. 당신이 이미 갖고 있는 거잖아요. 당신이 언어, 그 모국어를 할 수 있다면 이미 갖고 있는 겁니다. 불이라고 제가 한국말로 하면 여러분이 불 했을 때 연상되는 건 이미 갖고 있죠. 거기에 그 불과 fire만 연결시키면 됩니다. 이제는 그 연결고리만 만들라는 거죠. 단어를 외우지 말고 fire가 불 이미지 이걸 머릿속에 연결고리만 만들어 놓으라는 겁니다. 그 연결고리 만들라고요. into the internal representation 바로 이 말입니다. 그래서 연결고리를 internal representation 그 내부적인 representation 표현이나 그런 보여줌 그러니까 다시 말해서 이미지죠. 같은 말 또 하고 있습니다. 그래서 머릿속에 있는 이미지랑 단어랑 연결시켜라. 그 커넥션만 만들어라 이 얘기고요. And over time you even become naturally good at the process부터 듣겠습니다. And over time you even become naturally good at that process that becomes unconscious. So there 여기까지 듣겠습니다. 그래서 and over time 그 시간이 지나면 당신이 you even become 어떻게 된 거라고요? Naturally 굉장히 자연스럽게 good at that process 이러한 연결을 시키는 그런 과정이 굉장히 자연스럽게 잘 될 것입니다. 이렇게 얘기했고요. That becomes unconscious 심지어 무의식적으로 이걸 할 수 있대요. So there are 5 principles. 여기서부터 듣겠습니다. are 5 principles that you need to work with, 7 actions. If you do any of them, you're going to improve. And remember, these are things under your control as the learner. Do them all. You're going to be fluent in a second language in 6 months. Thank you. 예, 여기 되겠습니다. 그래서 there are 5 principles. 지금까지 5 principle 들었고요. 그 5 principle 뭐라고? 5 principles가 뭐였죠? You need to work with. 당신이 계속해서 이제 공부해 나가고 해야 될 일이죠. 그래서 7 actions도 우리 얘기했죠. 어떤 것들을 해야 된다. 그래서 if you do any of them, 당신이 그런 것 중에 어떤 것을 하더라도 you are going to improve. 심지어 그거 다 하지 않더라도 그 중에 어떤 것만을 하더라도 심지어 우리가 향상시킬 수 있대요. 7가지 중에 2가지라도 제대로 하면 뭐 6가지, 뭐 7가지, 뭐 5가지 중에 뭐 하나라도 제대로 하면 무조건 향상을 일으킬 수 있대요. 향상을 볼 수 있다는 겁니다. 그래서 and remember these 그래서 이걸 기억하세요. 이것들을 things under your control. 당신이 제어할 수 있는 거죠. 그러니까 당신이 할 수 있도록 당신의 그 손아귀에 놓으라는 얘기. 당신이 이걸 마음대로 할 수 있을 때까지 이런 것들을 한번 해보세요. 이런 얘기고요. As the learner, 그 배우는 사람으로서 이런 얘기를 했고요. Do them all, 당신이 그걸 모두 한다면 you are going to be 어떻게 된다고요? Fluent in a second language in 6 months. 그러니까 6개월 안에 그 second language, 제2외국어에 fluent, 유창해진다는 겁니다. 이 모든 것을 하면 심지어 6개월 안에 유창해집니다. 그 중에 어떤 것을 하다가도 향상이 될 거고 만약에 전부 한다면 6개월 안에도 향상된 것을 충분히 느낄 수 있게 유창해집니다. 라고 했습니다. 자, 여기까지 하셨고요. 처음에 시작할 때 말씀드렸던 것처럼 내용이 중요한 겁니다. 영어 자체 뭐 단어 뜻 이런 거 필요 없고요. 영어를 잘하려면 어떻게 해야 되는지 그 방법에 대해서 지금 너무 중요하기 때문에 이 강의를 한 겁니다. 그래서 방법을 생각해 보세요. 이 영어도 중요하지만 이 단어 뜻이 뭐더라? 이거 말고
내가 어떻게 공부할 것인가에 대한 생각을 혹시 까먹으셨다면 다시 파트 1을 가셔서 쭉 한번 빨리 돌려보세요. 그리고 내가 마음에 드는 방법이 있다면 그걸 선택하시고 그 선택한 방법을 먼저 시작하시고 점점 익숙해지시면 그 모든 방법을 한번 다 해보시길 바라겠습니다. 그러면 뭐 질문 있으시면은 제 동영상 밑에 남겨주시고요. 그 다음에 제가 블로그를 하고 있는데 그 블로그에 오셔서 뭐 질문하셔도 되고 뭐 거기에 교육 관련된 글도 있으니까 그런 것도 읽어보시고 하셔서 영어 실력을 빨리 향상시킬 수 있길 바랍니다. 자, 그럼 여기까지 수고하셨고요. 다음에 새로운 강의로 다시 한번 그래서 다음에는 새로운 토픽으로 좀 더 재밌고 아니면 뭔가 유용한 정보가 있다면 그런 것들을 위주로 이제 다시 강의를 시작하겠습니다. 제가 지금 논문을 쓰고 있고 책도 쓰고 있고 블로깅도 하고 있고 여러 가지를 동시에 지금 하고 있거든요. 그래서 업데이트하는 그 비디오를 올리는 그 시간이 많이 걸리고 있는데요. 일단은 가능하면 꾸준히 올리도록 하겠습니다. 그래서 혹시 기다리시는 분이 몇 분이라도 있을지 모르니까 제가 가능하면 강의를 일단 올리기 시작했으면 끝까지 빠르게 다 올리도록 하겠습니다. 예, 수고하셨습니다.